ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶଙ୍ଖଦିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ସଦା ପ୍ରମିଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ପାତ୍ର, ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଆମର ସଦା ମୋହନ ଭାଇ, ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର, ଉଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୂହ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ଆଉ ନାମର ସମୂହ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗିରିଜା ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର स्वहस्त लिखित सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ। ଅନୁତପ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେପରି ପୁନରାୟ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଛି। ଆଉ ତାହା ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିନୀତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯିଏ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସତ୍ୟର ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତିରେ ପତିତ ହେବ। କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅନୁତାପ କରିବା ଅନୁତାପ ନୁହେଁ, ତାହା ଆହୁରି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁତାପ ଆସିବାର ଅନ୍ତରାୟ। ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆସିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଉଣା ଅଧିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗିରିଜା ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରସ୍ୱତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିପଥ ଗମନରେ ବେଦନାହୀନ ବାଧା। ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାର ବାଧା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବେଦନା ଓ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ତୁମର ଭଲ ଲାଗେ ନା ବୋଲି ତୁମର ମାପକାଠିରେ ମାପି ସ୍ୱାର୍ଥ ମଳିନ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖ ନାହିଁ ଓ ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ବରଂ ବୁଝ, ଭଲରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ କର, ଦିଆଅ ଓ ପାଅ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ରଖ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 107। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାମନ୍ତରାୟ,
परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करिबा हमर सदैव प्रवीर भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी सुत प्रवीर कुमार कोइल शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुत शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। तुमर सांस्कृतिक आचार नियम रे निष्ठान्वित न होई ताहार व्यतिक्रम और व्यभिचार जेते ही करिवो तुमे ठीक जानो विपर्जयी विध्वस्ती को तुमे सेते बेलु ही आमंत्रण करि बसिल। तुमे निजे ही प्ररोचित करिल सेही जातीय प्रवृत्ति जेमानक भितरे मुख्य सेमानकु तुम प्रति लोलुप करि तोलिबाकु विध्वस्ती अदूर रे ही रोष कषायित लोचन रे कुटिल कुत्सित दृष्टि रे तुम पई अपेक्षा करुछि। जदि इच्छा थाए तो सावधान हो नहले रक्षा पाइब नहीं। किंतु बाणी संख्या 45। जय गुरु दादा। प्रति प्रत्येक को मोर आनंद। जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले हमर सदैव प्रवीर भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी सुत प्रवीर कुमार कोइल शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धेय मोहन भाई श्रीयुत चंद्रशेखर पात्र। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धेय अगस्त्य नाना श्रीयुत देवेन्द्रनाथ अगस्ती। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धेय मधुमिता मा श्रीमती मधुमिता बड़। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सम्मानीय तृप्ति मा श्रीमती तृप्ति लता त्रिपाठी। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धेय मीनू मा श्रीमती प्रज्ञा परमिता परिड़ा। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धेय मोहन भाई श्रीयुत चंद्रशेखर पात्र प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। शून्य रे ब्रह्म रे शून्य पय रे जेने बुझे मोर नेत्र जेने मोर नेत्र चारि धामे देखा गले चारि धामे देखा गले मूर्ति ठाकुर जीवनाथ ओ जीवन जीवन शून्य रे ब्रह्म रे शून्य भय रे शून्य रे ब्रह्म रे शून्य भय जेने बुने मोर नेत्र जेने बुने मोर नेत्र चारि धामे सती एका गले मोरे चारि धामे गले ठाकुर जीवनाथ मो जीवन जीवनाथ मो ठाकुर जीवनाथ मो जीवन जीवनाथ पढ़िछि अनेक गीता भागवत पुराण बुझिके बुझि तो पारिनि तुम लीला प्रभु जीवन घर साथी पढ़िछि अनेक
ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣର କେତେ ବୁଝି ତ ପାରିବି ତୁମ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସାଥୀ ଦରଦି ଦୟାଲ ତୁମ জীবন উঠেছে ভরাণে অমৃতর ধারা তরাগে যাইছি বনে তুমঠারে বন্ধা তুমঠারে বন্ধা মোর সকাল মঠারে বন্ধা মোর পঞ্চগান ତୁମେ ମୋ ପାନ ହସ୍ତ ଏଣେ ମୋର ମିତ୍ର ଚାରିଥା ମିଶନ୍ତି ଦେଖା କଲେ ମୋଠାକୁର ଜୀବନାଥ ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନାଥ ତୁମ ପଦ କାନ୍ତେ ଆଶିଷ ହୋଇ ମୁଁ ପାରିଯିବି ସଂସାର ଜୀବନ ଆକାଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସବୁ ଦୁଃଖମୟ ତୁମ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ଆଶିଷ ହୋଇ ମୁଁ ପାରିଯିବି ସଂସାର ଜୀବନ ଆକାଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସବୁ ସମୟ ତବ ନାମ ଅବିରତ ତବ ନାମେ ସଦା ଦୀପ୍ତ ସଂସାର ତବ ନାମେ ମନ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ତୁମେ ମୋ ସକଳ ତିନି ମୋର ନେତ୍ର ଚାରିଟା ଦେଖା ଗଲେ ଚାରିଟା ମୋତେ ଉଠାକୁର ଜୀବନାଥ ଓ ଜୀବନ ଜୀବନାଥ ଉଠାକୁର ଜୀବନାଥ ପ୍ରଭୁ ଓ ଜୀବନ ଜୀବନାଥ ଜରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟମୟରେ ପୁଣ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏଣେ ବୁଲେ ମୋର ନେତ୍ର ଏଣେ ମୋର ନେତ୍ର ଚାରିଧା ବିଶନ୍ତି ଦେଖା ଗଲେ ମୋତେ ଉଠାକୁର ଜୀବନାଥ ଓ ଜୀବନାଥ ଉଠାକୁର ଜୀବନାଥ ଓ ଜୀବନାଥ ଓ ଜୀବନ ଜୀବନାଥ ଓ ଜୀବନ ଜୀବନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় মোহন ভাই চুকা চନ୍ଦ୍রশেখর পাତ୍ର খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
বর্তমান পরবর্তী ভজন পরিবেশন করিবে আমার অন্যতম ইষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে পরিবেশন করিবে। জয় গুরু। মহাজীবনার মোহনী ছন্দে এ জীবন ছন্দময় যে মহাজীবনার মোহনী ছন্দে এ জীবন ছন্দময় সেই মহাসাগরর বিধর বেড়ারে মহাসাগরর বিধর বেড়ারে পাইছি মো পরিচয় যেও মহাজীবনর মোহনী ছন্দে এ জীবন ছন্দময় হো এ জীবন ছন্দময় আশা নিরাশার এই চলা পথ যাহা করুণারে সতত পুষ্পিত আশা নিরাশার এই চলা পথ যাহা করুণারে সতত পুষ্পিত হসকন্দ ভরা লুহ লহু ঝরা হসকন্দ ভরা লুহ লহু ঝরা এ সংসার মধুময় যেও মহাজীবনর মোহনী ছন্দে এ জীবন ছন্দময় যাহার পরশে শূন্য জীবনর দূরেই যাইছি খেতে হাহাকার যাহার পরশে শূন্য জীবনর দূরেই যাইছি খেতে হাহাকার অযচিত স্নেহ গোপনে করিছি তারা অযচিত স্নেহ গোপনে করিছি এ অন্তর কমনীয় যেও মহাজীবনর মোহনী ছন্দে এ জীবন ছন্দময় জ্যোতির্ময় সেই পুরাণ পুরুষ জীবনে জীবনে ভরিছি পিয়ুষ জ্যোতির্ময় সেই পুরাণ পুরুষ জীবনে জীবনে ভরিছি পিয়ুষ মিলনর মহাসঙ্গীতরে যারা মহামিলনর মহাসঙ্গীতরে কোটি প্রাণ গীতিময়
ଯେଉଁ ମହାଜୀବନର ମନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଛନ୍ଦମୟ ସେଇ ମହାସାଗରର ନିଧନ ବେଳାରେ ମହାସାଗରର ନିଧନ ବେଳାରେ ପାଇଛି ମୋ ପରିଚୟ ଓ ପାଇଛି ମୋ ପରିଚୟ ଯେଉଁ ମହାଜୀବନର ମନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଛନ୍ଦମୟ ଓ ଏ ଜୀବନ ଛନ୍ଦମୟ ଓ ଏ ଜୀବନ ଛନ୍ଦମୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার রঘুনাথ অগস্তি খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন ଆମର ସମନ୍ୱିତ ଭଜନ ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଭଲ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्वमङ्गलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्वमङ्गलकारी जीव जगत परम धाता जीव जगत परम धाता तुम हो भव भय हरि विश्वमङ्गलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्वमङ्गलकारी जीव जगत का परम धाता जीव जगत का परम धाता तुम भय हरि विश्वमङ्गलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्वमङ्गलकारी नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर तुम करुणा निधान जीवन रथ में तुम हो सारथी निर्भय मेरा जीवन नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर तुम हो करुणा निधान जीवन रथ में तुम हो स्वामी निर्भय मेरा जीवन तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन तुम दापनहारी विश्वमङ्गलकारी
हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी श्रीमुखाने श्रितामेयवाणी आहे जीवन वर्धन उषाने सामे मंत्र साधन स्पंदन श्रीमुखाने श्रितामृतवाणी किया है जीवन वर्धन उषानी सामे मंत्र साधन देती अमी स्पंदन हर जन्म में आपको पाऊं हर जन्म में आपको पाऊं यही है निवेदन मेरी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी जीवा जगत का परम उद्धाता जीवा जगत का परम उद्धाता तुम भवभयहारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी तुम हो त्रितापहारी विश्व मंगलकारी খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সদ্যা মধুমিতা মা শ্রীমতী মধুমিতা ভଳ খুব সুন্দର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ତୃପ୍ତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ତୃପ୍ତିଲତା ତ୍ରିପାଠୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆପ୍ରୀତି ଜୟ ଗୁରୁ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ଧନ୍ୟ ଏ ବସୁନ୍ଧରା ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ଧନ୍ୟ ଏ ବସୁନ୍ଧରା ତୁମରି ଆଲୋକେ ଆଲୋକିତ ପଥେ ତୁମରି ଆଲୋକେ ଆଲୋକିତ ପଥେ ନୂଆ ଆଶାର ଇଶାରା ହୋ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ମରତେ ଭରିଛ ସରଗ ସୁଷମା ପାରିଜାତର ସୁବାସ କେତେ ନିଶ ପ୍ରାଣେ ଭରିଛ ଯୋଛନା ଦୂରେଇ ଦେଇ ଉଆସ ମରତେ ଭରିଛ ସରଗ ସୁଷମା ପାରିଜାତର ସୁବାସ
କେତେ ନିଃସ୍ୱ ପ୍ରାଣେ ଭରିଛ ଯୋଛନା ଦୂରେଇ ଦେଇ ଉଆସ କୋଟି ଜୀବନର ପୂଜ ବେଦି ମୂଳେ କୋଟି ଜୀବନର ପୂଜ ବେଦି ମୂଳେ ତୁମ ପୂଜାର ପସରା ହୋ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ତୁମରି ଚରଣ କମଳ ପରଶେ ଉଦାସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ ତୁମ ରୂପ କାନ୍ତି ଭାସେ ଯେବେ ଆଖି ତଳେ କୋଟି ଜନମର କଳୁଷ କାଳିମା ବହି ଯାଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଉଦାସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ ତୁମ ରୂପ କାନ୍ତି ଭାସେ ଯେବେ ଆଖି ତଳେ କୋଟି ଜନମର କଳୁଷ କାଳିମା বহি যায় অশ্রু জলে দেখে চৌপাশে তুমি যে রহিছ দেখে চৌপাশে তুমি যে রহিছ ভরি মো জগত সারা হো তুমরি চরণ কমল পরশে তুমরি চরণ কমল পরশে ধন্য এ বসুন্ধরা তুমরি আলোকে আলোকিত পথে তুমরি আলোকে আলোকিত পথে নুয়া আশার ইশারা হো তুমরি চরণ কমল পরশে তুমরি চরণ কমল পরশে তুমরি চরণ কমল পরশে জয় গুরু দাদা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଜୟ ଗୁରୁ খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সম্মানীয় তৃপ্তি মা শ্রীমতী তৃପ୍তিଲତା ତ୍ରିପାଠୀ খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন পরিবেশন করলে তাঙ্কর তাঙ্ক পরিবার ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋର ବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ରଚନାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଇଛି ଭଜନଟି ଭଲ ହେଇଛି ମାଙ୍କୁ ଜୟ ତପୋଧନ ପଣ୍ଡାର ଦାଦା ଆମର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତପୋଧନ ଭାଇଙ୍କର ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଜୟ ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭାଦା ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ତୃପ୍ତି ମାଙ୍କର ନା ସାର୍ଥକ ତୃପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଗୀତ ରଚନା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ধৃতি ধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান ধৃতি ধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান ধৃতি ধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম প্রভু
বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান মহাজীবন দাতা তুমি পরম দাতা শান্তি স্বস্তি করিছ দান মহাজীবন দাতা তুমি পরম দাতা শান্তি স্বস্তি করিছ দান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম 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 প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান তুমি আদি তুমি অনাদি তব সত্তায় মোরা সত্তাবান তুমি আদি তুমি অনাদি তব সত্তায় মোরা সত্তাবান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম 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 প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয় শরণাগতি করো হে সর্বদাত্রাণ জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয় শরণাগতি করো হে সর্বদাত্রাণ কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম 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 প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান প্রতিধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান বৈশিষ্ট্য পালি অপূরয়মান। জয় গুরু দাদা। জয়। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ଶ୍ଳେତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର
श्रद्धा मिनुमा श्रीमती प्रज्ञा परमिता परिडा खूब सुंदर भाव परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मोड़ ठाकुर शिक्षण प्रार्थना। जय गुरु महाराज। जय गुरु। बर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम स्वामी दानिल भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी शुद्ध दानिल साहू और परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। आज्ञा जय गुरु। जय आसंता काली शिवरात्रि जागर उपलक्षे प्रथमे मु ए गोपबंधु दास कर कवितर आरंभ कर मोर कीर्तन। दूर देवालय जीवा नहीं प्रयोजन दिनकर उजागरे किबा प्रयोजन निद्रा विमोहित जदि समग्र जीवन दूर देवालय जीवा नहीं प्रयोजन निज अभ्यंतर देख फेड़िन नयन हृद कपिला से तोरा बहे प्रेम झर विजे करी छंती तही स्वयंभू शंकर सूचिमंत होई नीति ज्ञान दीप जाली सुधा भक्ति रस दिया से श्रीपदे ढाली अरे उजागर रही कर उजागर रही कर तांको प्रिय कर्म पाइबाकू बांछा जेबे शिवरात्रि धर्म समस्त जीवन कर एक शिवरात्रि समस्त जीवन कर एक शिवरात्रि अंधारे नहुड़ पथ हे स्वर्ग जात्री अंधारे नहुड़ पथ हे स्वर्ग जात्री नामर नळ जाल रे प्राणर प्रदीप जाल नामर अनल जाल रे प्राणर प्रदीप जाल नामर अनल जाल रे आउ ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे ग्रामरे नगरे प्रति घर ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे ग्रामरे नगरे प्रति घर तार आनंद अमृत ढाल रे आनंद अमृत ढाल आउ ग्रामरे नगरे प्रति घरे घरे ग्रामरे नगरे प्रति घर तार आनंद आनंद अमृत ढाल रे आनंद अमृत ढाल तार नामर नर ढाल रे आनंद प्रदीप ढाल हरि बोल होमानल अखंड शिखा दग्ध करु कलुष व्यथा होमानल अखंड शिखा दग्ध करु कलुष आउ भरी जाऊ शांति शक्ति मध्य हेउ अमरावती हरि जाऊ शांति शक्ति मध्य हेउ अमर आउ पतित पावन पुरुष उत्तम पतित पावन पुरुष पतित पावन पुरुष उत्तम पतित पावन
ତାଙ୍କ ସେବାରେ ପରାଣ ଢାଳ ରେ ସେବାରେ ପରାଣ ଢାଳ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ପରାଣ ଢାଳ ରେ ସେବାରେ ପରାଣ ଢାଳ ନାମର ଢାଳ ରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର ଧନ ଜନ ସବୁ ସାର ଭାଇ କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର ଧନ ଜନ ସବୁ କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର ଧନ ଜନ ସବୁ ସାର କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର ଧନ ଜନ ସବୁ নাম প্রেমে মজিলে মন প্রাণ রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন প্রাণ রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন প্রাণ রাম মহাচেতন নাম প্রেমে মজিলে মন প্রাণ রাম তাঙ্গ অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় তাঙ্গ অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র তাঙ্গ অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র নির্ভরে ধর ঘুঞ্চি জীব মহাকাল রে ঘুঞ্চি জীব মহাকাল অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র তাঙ্গ অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র ঘুঞ্চি জীব মহাকাল রে ঘুঞ্চি জীব মহাকাল নামর নরজাল রে প্রাণর প্রদীপ আউ অভয় পয়র নির্ভরে ধর অভয় পয়র তোর ঘুঞ্চি জীব মহাকাল রে ঘুঞ্চি জীব মহাকাল নামর নরজাল রে প্রাণর প্রদীপ হরি বল হরি বল আজি আসিছন্তি জীবননাথ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଜି ସର୍ବଜୀବେ ବିୟରେ କହି ତାଙ୍କ ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ ସର୍ବଜୀବେ ବିୟରେ କହି ତାଙ୍କ ବିନୁ ଗତି ସର୍ବଜୀବେ ବିୟରେ କହି ତାଙ୍କ ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ ସର୍ବଜୀବେ ବିୟରେ କହି ତାଙ୍କ ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ଆଉ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତୁମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ ତନୁ ମନ ଧନ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତୁମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ ତନୁ ମନ ତୁମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଭରି ନିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ଆଉ ତନୁ ମନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ଆଉ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ହରି ବୋଲ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ଆଉ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ହରି ବୋଲ ମହାନ ହରି ବୋଲ ଜୟ ଜୟ ଅନୁକୂଳ ରେ ଜୟ ଜୟ ଅନୁକୂଳ ଆଉ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ହରି ବୋଲ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ବୋଲ ଜୟ ଜୟ ଅନୁକୂଳ ରେ ଜୟ ଜୟ ଆଉ ମହାନନ୍ଦ ରୋଳ ହରି ହରି ବୋଲ
মহানন্দ রোল হরি হরি বল মহানন্দ রোল হরি হরি বল জয় জয় অনুকূল রে জয় নাম নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে তারো আনন্দ রে আনন্দ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার ସୌମ୍ୟ ଦନିତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାନୀୟରେ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଦନିତ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଷମା ମା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଦନିତ ଭାଇ ସୁଷମା ମା ସମ୍ବିତା ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ। ବହୁତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡିକ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ସୁତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଏଫଏସ୍ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମାଧର ଭାଇ ସୁତ ମାଧର ଦାସ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଲୋକ ଆପଣ କଣ ଝିଅ ଅନୁସମ ବାବୁ ଏବଂ ପିନାକିନି ମାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଆଉ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ମାଧର ଭାଇ ସୁଧ ମାଧର ଦାସ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସମ ବାବୁ ଏବଂ ପିନାକିନି ମାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରସର ହଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ମାଧର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଲିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଲା ରାଉତ ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଏଲିମାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରସର ହଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେକଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ମଙ୍ଗତା ସାହୁ ନିମାଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ଆଉ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଜଣେ ବିଜ୍ଞପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶଶୀ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ନାୟକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର କରୁଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆବିର୍ଭାବର ଆଉ ସମ୍ପାଦନା ଏସବୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। तुभ्यं नमः सकल मंगलदायकाय, तुभ्यं नमः शरण संश्रित रक्षकाय, तुभ्यं नमस्तु जगतं परमेक पित्रे, भक्त्या नतोऽस्मि सततं पुरुषोत्तमाय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, इष्ट परिवार गुरु परिवार समस्तंकर रातुल चरण मोर आभूमि प्रणाम। ये आभासी सत्संगर सम्माननीय पुरोधा देवेंद्र भाई, उपस्थित सहप्रति ऋत्विक मंडली, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता मंडली, मातृमंडली, सजन मंडली, छोट छोट पिलाए समस्त को मोर रानंदित जयगुर तथा यथामान्य प्रणाम निवेदन करुछि। प्रतिदिन भली चांदोल सत्संग विहार अनुकूल्य प्रिय परम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम ठाकुर आभासी सत्संग दीर्घदिन धरी चालू रही एवं यार पूर्व भागरे देव भाई रही ए कार्यक्रम को आगक नौछंती। समस्तंक भितरे से आनंद प्रीति भल पाइबा बांटी देउछंती। सर्वोपरि प्रिय परम परम दयालंकु मुख्य पूर्व भागरे व मुख्य भावरे रखी तेबे बहुत दिन पूर्वरु अनेक थर देव भाई मते एई आलोचना करिया पय ठाकुरଙ୍କ कथा कहंती। आविर्भावर काम विभिन्न दाय दायित्व भितरे मु खसी जाए। तेबे गतकाली सकाळे तरबर हेई परीक्षा जेहेतु मार्साघाई कॉलेजर अध्यक्ष दायित्व मते मिली परम दयालंकर अपार करुणारू तेणु परीक्षा थिबारु तरबर हेई बाहरी जाउथिबा समय देव भाई फोन कले आउ आसंता काली टिके आलोचना रखिबे। बहुत दिन हेलानी आपन कहलेनी मु तांको रविवार आसंता काली पे कहूथिली किंतु कहले नाय काली टिके रखंतु। तेबे जाहो आ भितरे मो पई कोन मंगल अछि मु जाने ना, तेणु तांको हाँ भरिथिली। आज मध्य 9:30 रे मते मार्साघाई कॉलेज रे पहुंचिया को पड़िबो। तेबे जाहो परम दयालंकर अपार करुणारू से जहा दया करी तांकरी कथा मोरी माध्यम रे कुहाई देबे तारी भितरे ही मु धन्य हेबी। तेणु सर्वप्रथमे जो माने भोगदाता शुभ्रांशु भाई जन्मदिन उपलक्षे भोगदान करचंती, प्रसन्न भाई आउ सर्वोपरि मायाधर भाई आउ शर्मिला माँ ए विवाह वार्षिक उपलक्षे
ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ମନୋବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ବାର ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା। এই যে ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ହେଇଛି, ସେଇଠି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ଯଦି ଗଜେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବିବାହଟା ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ, ଯେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେଟାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କଲେଜରେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିନଉ। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଟାକୁ ବହୁ ଭାବରେ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ରିଲ୍ ବନେଇକି ହଉ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହଉ, ସାଥି ସାଥି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହଉ, କାରଣ ଏ ସୁଯୋଗଟା ସେମାନେ ଘରେ ବିଶେଷ କରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆମେ ଥାଇ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଭାବରେ ବହୁତ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ, ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ, ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ବା ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ, ଆକୁ ପାଳନ କରିବାର ତରିକାଟା କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରତ ବା ଦିବସ ଯାହା କିଛି ପାଳନ କରୁ, ତାର ତଥାକଥିତ ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ବା ସଭା ସମିତି, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକିରି ରାଲି କରିବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି କରିବା, ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ନାଟକ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ, ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ନ ବୁଝି ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ତଥାକଥିତ ଶୋ ବାଜିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପାଳନ କରିଦେଉ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମର ନାମ ଯଶ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କଲି, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଯାଉ। ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁନା କୋଉ ଦିବସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ଏ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ତାହା ତଥାକଥିତ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା। ଆଉ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯାହା ଆଜି ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀରୁ ମୋ କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲା। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିବ, ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ନେତାର ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ବ୍ୟବସାୟୀର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେତେ ଅଛି ତାର ସର୍ବୋପରି ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ତାର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ଭଲ ପାଇବା, ଇଟର୍ନାଲ ଲଭ୍, ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ନ ଶିଖିଲେ ମଣିଷର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହିଁ କୁହ, ଗୁରୁ ହିଁ କୁହ, ପିତାମାତା ହିଁ କୁହ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ମିଳୁନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ଅଛି କଣ? ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମର ଲାଭ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ତା ଦେହରେ ତାତେ କି, ତୁଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନା ବାସିଲୁ ଭାଲ ଛାୟାରେ ଢାଲା ଘି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନ ପାଉ, ତାହେଲେ ଛାୟାର ଢାଲା ଘି, ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଯାହା ଆମର ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେୟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗକୁ ନବା, ସର୍ବରି ମୂଳରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କେତେ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଅନେକ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରଟା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ କଲେ ନାହିଁ, ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସୀତା ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହେଇ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେ କେବେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୂର କରିବା ରାଜାର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବା ରାଜାର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି
ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଅସନ୍ତୋଷ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ମୋର ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସୀତାଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିଲାନି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସମାଜରେ ଚଳି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଉଠେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଇଜ ଦ ପାୟସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁଲ୍ସ ଓଭର ଏଭ୍ରି ହାର୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଲ ସେ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦିଟାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ଆସି এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଜଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଯେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷା ଆ ଭିତରେ ବି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ବା ଈର୍ଷାକୁ ଦମନ କରି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦମନ କରି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାମାଜିକ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁ, ତା ଭିତରେ ଆସେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ କରୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କିଛି କର ନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନ କରେ ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଉଦ୍ରେକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ଭଲ ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ରିଟର୍ନରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିଟା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ତୃପ୍ତ କରେ ହୃଦୟଟିକୁ, ଖୁସି କରେ ପ୍ରାଣ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର କଥା। ସୀତା ବନବାସରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖବରଟା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୀତା ଦେବୀ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଦେବ ଭାଇ କଥାଟା ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି। ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ତ ଟିକେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଲା, ସୀତା ଦେବୀ ଟିକେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ କର୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଦେବୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା କଥା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ
ସୀତା ଦେବୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ମୁଁ ତ ବନବାସରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଏ ସେଇ ନାରୀ, ଏଭଳି ମହିୟସୀ ନାରୀ, ତାର ଏ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବ। ମୋର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ହିଂସା, ଈର୍ଷା। କଣ ହେଇଗଲା ଇଏ? ଶୁଭୁନି? ଅନୁସନ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ କିଏ ସେଇ ନାରୀ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା, ଆମେ ଏକ ଖବର ପାଇଲୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ଏକ ସୁନାର ପ୍ରତିମା ରଖି ସେ ସେଠି ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ମା ସୀତା ଦେବୀ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହିଁ ମହାନ। ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅତୁଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ। ହେଲେ ଥରେ ଯୋଉ ନାରୀ ସେ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଆଖିର ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଚିଠିଟାକୁ ଚିରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଥରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବାବଦରେ ଏ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ଅଯୋଗ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, କହିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ବସି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଆଗେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟା। ତେଣୁ ମୋର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ବା ଈର୍ଷା ଭାବ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି। ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ହିଁ କ୍ରମୋନ୍ନତି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ହିଁ କ୍ରମୋନ୍ନତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଆଜି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଆମେ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛେ। ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରି ତୋଳେ, ତଥାକଥିତ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆବିର୍ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଡମ୍ବରୁଦା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ। ସେ ଆର୍ଟିକଲଟା ମୋର ଏବେ ବି ସତେ ମନେ ଅଛି। ଏଇ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପରଖି ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ, ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ। ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଜୀବନର ପିତା ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱ ପିତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ଯେ ମୋତେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବି। ସେ ମାତ୍ରାଟା କେତେ, କୋଉ ସ୍କେଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାପିବି, କୋଉ ପାରାମିଟରରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାପିବି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ସେ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହି ହୁ ଇଜ ନଟ୍ ସେଟ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆସେଟ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଆମର ହବ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ହବ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ଆସେଟ୍ ହେଇଯିବି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଇ ମାନସିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶବ ଉପରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବିରାଟ ପାଚେରିକି ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିକିରି ସେପଟକୁ ପାର ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବକୁ ଉପରେ ଆସି ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦେଇକି ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତମେ ମୋତେ ଦେଇଛ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ କାମ କରିକି ଆସିଛ, ଯେତିକି ପ୍ରେମ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛ, ସେତିକି ପ୍ରେମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ଦେଇଛ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ତମ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନଟା ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ମାନସିକତାର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଗୀତାରେ ସେଥିପାଇଁ କଥା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଆରାଧନା, ପ୍ରୀତି ଆଉ ଆରାଧନା ତରେ ଯେ ସକଳ କର୍ମ ନର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ତାହା ବିନା ଅନ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମ କର ଧନଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସବୁ ପ୍ରେମର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମନନ କରି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ମନନ କରିକିରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ତାର ନିଜର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଜଣେ ଆସେଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଆସେଟ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଆଉ ପାଇବାର କିଛି ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପାଇବାର ବାଟଟା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାମ ବାର ବାର ମନନ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ହୁଏ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ
ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଧାରାରେ ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲେ, ଆଜିର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେଇ ସାର୍ଥକତାଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ଜୟଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସଚିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉ, ସେ କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତ କେ ବାସନ ଭଲ ତାତେ ଯାଇକି তুই যদি তাকে নাই ভাসলো ছাইয়ে ঢালা গীତ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିର କ୍ରମୋନ୍ନତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। এই କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। he who is not set with him is not his asset। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶେଷରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶଶୀଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣକଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଧାରଣୀ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ସୁଧ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IPS ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ସୁଧ ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସମାପନ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଭୁବନ ମୋହନ ମୁରଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ବଜାଇ। ଦ୍ୱାପର ପରିକା ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ଦିଅ ସଜାଇ। ଭୁବନ ମୁରଲି କି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ବଜାଇ। ଭୁବନ ମୋହନ ମୁରଲି କି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ବଜାଇ। ଦ୍ୱାପର ପରିକା ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ଦିଅ ସଜାଇ। ଦ୍ୱାପର ପରିକା ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ଦିଅ ସଜାଇ। ଅକୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଏ କୂଳ, ଅକୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଏ କୂଳ, ଫୁଟି ଉଠୁ ପ୍ରାଣେ ଜୀବନ ଫୁଲ। ଅକୂଳରେ ପ୍ରଭୁ
दियो हे कूल फुटी उठू प्राणे जीवन फूल अकूल रे प्रभु दियो हे कूल महापंच जन शंख बाजी उठू प्रतिभक्त हृदय मंदिरे महापंच जन शंख बाजी उठू प्रतिभक्त हृदय मंदिरे तांक पंच नीति निरसन करू मरण को शांति प्रीतिरे तांक पंच नीति निरसन करू मरण को शांति प्रीतिरे पापरु पापी को करू निवृत्त पापरु पापी को करू निश्चित पान करी तांक नाम मुभूत पापरु पापी को करू निवृत्त पान करी तांक नाम मुभूत पापी को करू निवृत्त पान करी तांक नाम मुभूत पापरु पापी को करू निवृत्त तांक दुशासन चक्रनाश करू विशिरे शुभ दर्शने तांक सुदर्शन चक्रनाश करू विशिरे शुभ दर्शने मधुर चलनी सुमधुर वाणी नाश करू दुख दईने मधुर चलनी सुमधुर वाणी नाश करू दुख दईने गदा गढ़ी तोलू बागी पवर गदा गढ़ी तोलू बागी पवर परिपूरण रे दीप्ति तुमर गदा गढ़ी तोलू बागी पवर परिपूरण रे दीप्ति तुमर गदा गढ़ी तोलू बागी पवर परिपूरण रे दीप्ति तुमर गदा गढ़ी तोलू अग्नि प्रवर पद्म अनुस्थिति गति प्राप्ति प्रीति जन ओ जाति भितरे पद्म अनुस्थिति गति प्राप्ति प्रीति जन जाति भितरे उदात्त कंठरे आत्मनिवेदने गाओ अनुकूल जय रे उदात्त कंठरे आत्मनिवेदने गाओ अनुकूल जय रे कली जुग हेब बापर मत कली जुग हेब बापर मत पालिले जीवने ताकरी व्रत कली जुग हेब बापर मत पालिले जीवने व्रत कली जुग हेब बापर मत पालिले जीवने व्रत कली जुग हेब बापर मत वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं प्रेममय श्री ठाकुर अंकुचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अंकुचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अंकुचंद्र जी की परम माता जगत जननी श्री बड़मा जगत जननी श्री बड़मा जगत जननी श्री बड़मा श्री बरदा की श्री बरदा की श्री बरदा की श्री आशा देव श्री आशा देव श्री आशा देव
वन्दे अहं ଆଜି ଶଶି ଭାଇ ବିଲକୁଲ ନେଇନାହାନ୍ତି ପୁରା ଇନିଂସ ଶେଷ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ଆଉ ନେଲେନି ପୁରା ଛକାରେ ଛକାରେ ଆଜି ଇନିଂସ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଲଳିତା ଜୟଗୁରୁ 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 ଚମତ୍କାର ଆଜି ଚମତ୍କାର ଜୟଗୁରୁ 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 ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଶୁଭୁନି? ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ସ୍ଲୋ ଟିକେ ହଉଛି। କଣ ଟିକେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି କଥାଟା। ଆସିବ କଣ ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ନା କଥା କହି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ।